Let us move on to the next topic, Unit 2, Poem 2. The title of the poem is Our Casuarina Tree, which was written by Toru Dutt. She was the first woman writer in the history of Indo-Anglican literature, and she was born in the year 1856 in Calcutta and died in the year 1877. And she has written both in English as well as in French. And almost all her family members are distinguished intellectuals and poets, and even she had the privilege of getting education from good English tutors at home. Later, they moved to Europe and England. Though she had a very good exposure to Western life and culture, she had a very good binding with Indian culture that was reflected in almost all of her works. And she had a very good collection of poems in English as well as in French for her credit. In English, the Ancient Ballads and Legends of Hindustan, which was published in the year 1882. French collection titled Sheaf Gleaned in French Fields, which was published in the year 1875. Our Casuarina Tree, the most well-known work of our poet, was included in her miscellaneous poems. Now we'll move on to the main content of the poem, stanza 1. This poem has 5 stanzas. We'll see one by one. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars, up to its very summit near the stars. A creeper climbs, in whose embraces bound no other tree would live, but gallantly the giant wears the scarf, and the flowers are hung in crimson clusters all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee, and oft at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. Like a huge python, pythonna மலைப்பாம்பு ஓகேங்களா, மலைப்பாம்பு மாதிரி வைண்டிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி என்ன ஆயிட்டிருக்கு, ஒரு கிளைமர் படர்ந்து மேலே போய்கிட்டே இருக்குது. அந்த மரத்தோட த ரக்டு ட்ரங்க் அப்படின்னா அடி மரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நிறைய லைன்ஸ், ஜிக்ஸாக் லைன்ஸ், நிறைய ஸ்கார்ஸாக அதில் இருக்குது. அப் டு இட்ஸ் வெரி சப்மிட் நியர் த ஸ்டார்ஸ், அந்த கிளைமர் மேலே போய் எப்படி போகுது அப்படின்னா as if it going to touch the stars. அப்போ டாப் ஆஃப் த ட்ரீ வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த கிளைமர் ஹேஸ் climbed. A creeper climbs in whose embraces bound no other tree would live. Embrace அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஹோல்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீப்பரோட ஹோல்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு மரமும் நார்மலாக என்ன ஆகாது, இந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்காது, உயிரோடு இருக்காது. பட் இந்த மரம் எப்படி வாழுது, பட் ஜெயின்ட்லி கேலண்ட்லின்னா என்ன அர்த்தம், பிரேவ்லி, ரொம்ப பிரேவாக என்ன பண்ணுது, அது ஹீரோ மாதிரி அது நிற்கிது. எப்படி நிற்கிது அப்படின்னா, த ஜெயிண்ட் வேர்ஸ் த ஸ்கார்ஃப் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ஹங் இன் கிரிம்சன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆல் த பவுஸ் அமாங். ஸோ எல்லாவோட கிளைகள்லையும் அந்த கிரிம்சன் ஃப்ளார் பக்கத்தில் இமேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளார் அங்கங்கே ஹேங் ஆகிட்டு இருக்கிறது. இந்த பெரிய மரம் தன் கழுத்தை சுற்றி ஒரு பெரிய ரெட் கலர் ஸ்கார்ஃப் போட்டுட்டு ரொம்ப பிரேவாக ஹீரோ மாதிரி நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. வேரான் ஆல் டே ஆர் கேதர்ட் பேர்ட் அண்ட் பீ. டே டைமில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா, பேர்ட்ஸும் பீயும் அங்கே கேதர் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் ஆஃபன் அட் நைட் the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose. நைட் டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கார்டனே நிரம்பி வழிகிற அளவுக்கு ஒரு இனிமையான ஒரு சாங் வந்து பாடிட்டே சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு there is no close, there is no end at all. சங் டார்க்லிங் ஃப்ரம் அவர் ட்ரீ, அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, இந்த ட்ரீயோட இதிலேருந்து தான் சத்தம் வருது. எப்போ அந்த பாட்டோட சத்தத்தை நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா, மென் அட் ரிப்போஸ், மென் ரெஸ்ட், ரிப்போஸ்னால் ரெஸ்ட் எடுக்கிற நேரம். இந்த ஸ்வீட்டான சாங்கு நைட் டைம் வித்தவுட் எனி ஸ்டாப் இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போய்ட்டஸ் சொல்கிறாங்க. When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delected on it rest. Sometimes, and most in winter, on its crest a grey baboon sits statue-like alone.
watching the sunrise, while on lower boughs his puny offspring leap about and play. And far and near kokilas hail the day. Unto their pastures wend our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by the hoar tree, so beautiful and vast, the water lily spring like snow enmeshed. When first my casement is wide open thrown அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? casement-னா விண்டோ. காலையில் எந்திரிச்சு என் விண்டோ ஓப்பன் பண்ண உடனே எப்போ? அட் டான், இந்த மார்னிங் டைம். மை ஐஸ் டிலைட்டட் ஆன் இட்ஸ் ரெஸ்ட். என் கண்ணு வந்து ரொம்ப டிலைட்டட்னா ஹாப்பி ஆகிடும். எப்போ அப்படின்னா when my eyesight falls on the tree. Sometimes and most in winter. Sometimes and especially winter time, most of the winter time, on its crest அப்படின்னா on the top of it a grey baboon sits statue like alone. ஒரு grey color baboon monkey கீழே இமேஜ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீடு வந்து என்ன உட்காந்துருக்கும் அப்படின்னா மேலே மர உச்சியில் உட்காந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டாச்சு சிலை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கும். உட்காந்து என்ன பண்ணோம்? வாட்சிங் த சன்ரைஸை பார்த்துட்ருக்கோம். வைல் அண்ட் லோயர் பவுஸ், அதோட கீழ் கிளையில் ஹிஸ் பியூனிம்னா அதோட யங் ஒன், அது என்ன, அதோட யங் ஒன்னும் இமேஜ் இருக்குது. அது என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா இங்கேயும் அங்கேயும் லீப்னா ஜம்ப் பண்ணி விளையாடிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஃபார் அண்ட் நியர் கோகிலாஸ் ஹெயில் தி டே. பக்கமாகவும் சரி தூரமாகவும் சரி இந்த கோகிலாஸ் அப்படிங்கிற இந்த சிங்கிங் பேர்டோட சவுண்டு கேட்குது. அது பாட்டு பாடி அந்த டேவை என்ன பண்ணுது? வெல்கம் பண்ணுது. அண்ட் டு தயர் பாஸ்டர்ஸ் வெண்ட் அவர் ஸ்லீப்பி கவுஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா கிராசிங் லேண்ட், அந்த மேய்ச்சல் நிலம்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த மேய்ச்சல் நிலத்தை நோக்கி, வெண்டிங்னா மூவிங் ஸ்லோலி. இந்த ஸ்லீப்பிங் கவுஸ் காலையில் தூக்கம் கலையாத அந்த மாடுகள்லாம் அந்த மேய்ச்சல் நிலத்தை நோக்கி மெல்லமாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது? நடந்து போயிட்டே இருக்குது. அண்ட் இன் த ஷேடோ ஆன் த ப்ராட் டேங்க் cast by the hoar tree, so beautiful and vast, the water lily spring like snow enmeshed. அந்த வாட்டர் டேங்க் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஷேடோ கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹோர் ட்ரீனா ஃப்ராஸ்ட் எல்லாம் கவரான ட்ரீ, ஒரு பனியெல்லாம் படர்ந்த ஒரு ட்ரீ, கீழே அதோட இமேஜ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ட்ரீ, அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் லில்லி பூக்கள்லாம் என்ன இருக்குது? பூத்து அது படர்ந்து இருக்கிறது. என்னமோ ஸ்னோவே அந்த இடத்த ஃபுல்லாக கவர் ஆன மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குது. என்மேஷ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கேதரிங் இன் மாஸ், கவர் ஆகி அந்த இடத்த பூரா என்ன இருக்குது? அந்த லில்லி ஃப்ளவர் கவர் ஆகிருக்கிறது பனியே படர்ந்து அந்த இடத்த கவர் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த ஸ்டான்ஸாவை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க.